الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم. جناب صدر مجلس عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، ټول مشران، اکابرین، زعماء امت، د محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د ناموس تحفظ چوکیداران، ہمارے تمام اکابر زعماء امت، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے تحفظ کے چوکیدار، ہمارے اکابرین سٹیج پر تشریف فرما ہے. ان میں سے ایک بھی تعارف کا محتاج نہیں. سب کی زندگی اور زندگی کا ہر موڑ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کے مقابلے میں ہر موڑ پہ انہوں نے الحمدللہ قربانی دی ہے، اور اس قربانی پہ ہم فخر کرتے ہیں. میری ایک عادت ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، میرے پیغمبر کے صورت مبارکہ، میرے پیغمبر کا کردار، امت مسلمہ کا کردار، میرے قائدین، ان کی قربانیاں، خصوصاً حضرت قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب حفظہ اللہ تعالی کی قربانی وہ بھی بیان ہو چکی ہے. میں صرف جو عادت ہے پورے ملک میں بلکہ الحمدللہ پوری دنیا میں کہ جہاں بھی جاؤں پختو کی بوئم زمنگم دا غویمی خوخی، ہم جہاں بھی جائے عادت یہ ہوتی ہے عادت امدادے. حضرت اجازت ہے میں پشتو ٹچ اردو بھی انشاءاللہ اردو. عادت یہ ہوتی ہے کہ قادیانیت نے، میرے اکابر نے دفاع کیا ہے، میرے اکابر نے جو حوالہ جات دیے ہیں، میرے اکابر نے جو قادیانیت کو ننگا کیا ہے، الحمدللہ میں فخر سے حضرت مفتی صاحب بھی تشریف فرما ہے، شاہین ختم نبوت بھی تشریف فرما ہے، ہمارے حضرت جی درمیان میں تشریف فرما ہے. ان اکابر نے قادیانیت کو ننگا کر کے ہمیں دکھایا کہ قادیانیت اتنی خبیث اور اتنی فتنہ گر جماعت ہے کہ ان سے بڑا فتنہ کائنات میں کوئی نہیں گزرا. 10 دن پہلے کی بات ہے، 10 دن پہلے انڈیا کے مہمان میرے پاس آئے تھے، دارالعلوم دیوبند سے بھی، بھوپال سے بھی، چونکہ میں خود بھی آتا جاتا ہوں دارالعلوم دیوبند الحمدللہ. تو ان سے میں نے پوچھا کہ میں انڈیا جب آیا تھا 2007 میں نے وہاں پر ہندوؤں کی خطرناک تنظیم، جو ابھی بھی وہ سن رہے ہوں گے، انڈیا والے بھی یہ پروگرام سن رہے ہیں، شیو سینا، دوسری تنظیم ان کی ہے بجرنگ دل، اور تیسری تنظیم ان کی ہے آریہ سماج، دیانند سرسوتی کی جو تنظیم ہے جن نے سکیارت پرتاش کتاب بھی لکھی ہے، اور چوتھی تنظیم ہے BJP. یہ ہندوؤں کی خطرناک ترین 4 تنظیمیں ہندوستان میں کام کر رہی ہے. میں نے ان کو بتایا کہ ان لوگوں نے قادیانیت کی کتابیں میں نے سامنے رکھی، خصوصاً کتاب البریہ، اور الحمدللہ کتاب البریہ کے حوالے میرے فاضل مکرم حضرت مولانا نور محمد ہزاروی حفظہ اللہ تعالی نے بھی جو بھی باتیں ان کی بتائی کتاب البریہ کی ہے. کتاب البریہ، اور میں علمت المقدسہ قدسیہ جو ادھر اس کا گھر ہے، ادھر قریب، یہ جس کو یہ ربوہ کہتے ہیں،
चनाब नगर में उसका घर है और वो रहती है आजकल रोमानिया में। वो इतनी पलीत लड़की है, दुम्र पलीत सड़ो सरजान करे ईमान। वो इतनी पलीत, मेरे खिलाफ भी पोस्ट है, मेरे कायद के खिलाफ भी पोस्ट है, मेरे काबिर के खिलाफ भी फेसबुक पे आकर पोस्टें देती थी और ये भी कहा करती थी कि इस मौलवी ने फला जगह ये बताया था कि कादियानियों की किताब में ये इबारत मौजूद है कि कादियानी ने लिखा है कि मुझे अल्लाह ने बताया कि तू मेरे पानी में से है। मैं कहता हूँ अभी के अभी वो मुकद्दसा आती है या उसका कोई इधर लूला लंगड़ा कोई भी आता है, कोई भी कादियानी चनाब नगर की सरजमीन पर, और ये पहले भी कह चुका हूँ, कभी कादियानियों ये मत समझना कि एक मौलवी मर्दान में फिर रहा है, दूसरा चनाब नगर में फिर रहा है, तीसरा मुल्तान में फिर रहा है, कराची में फिर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मजलूम जरूर है, हमारे साथ जुल्म होता है, लेकिन कुव्वत हमारी इतनी है कि ऐसे उल्टे लटकाएंगे कि कोई पूछने वाला तुम्हारा नहीं होगा इंशाअल्लाह। ये कभी जहन में मत लाना, और ये भी जहन में मत लाना मिर्जे को हमने लेटरीन में पहुंचाया, मुकद्दसा तुझे कहां पहुंचाएंगे। मिर्जा खुंदर ले लेटरीन तो रसोता बकम जाता रसो जान तपोस बहुन की पुस्कने बंदे तो बस जान से तपोस की। नहीं, मेरी बात सुनो, इतना वक्त मुझे नहीं दिया गया है, मुझे हजरात ने बताया है कि वक्त आधा घंटा। मेरे अजीज दोस्तों, मैं बताता हूं किताबुल बरिया में उस अलमतुल मुकद्दसतुल कुद्सिया जिसने अपना नाम रखा है, फेसबुक पे वो हवाएं छोड़ती है। आज हम चनाब नगर की सरजमीन पर कादियानियों के सीने पे पांव रख कर कहते हैं, जिस तरह मेरे फाजिल मुकर्रम ने बताया, कादियानी तुम्हारी किताब किताबुल बरिया मायात रब्बिल बरिया सफ़ा 101 अपने जहन में दर्ज कर लो। तमाम रब्बा के चनाब नगर के कादियानियों को मैं दावती फिक्र देता हूँ, लम्हे फिक्रिया के लिए उनको कहता हूँ ये किताब उठाओ। सफ़ा 101 पर इसने कहा है कि अल्लाह ने मुझे बताया तू मुझसे है मैं तुझसे हूँ। सफ़ा 101 पे बताया कि अल्लाह ने मुझे बताया जमीन व आसमान तेरे साथ है जिस तरह मेरे साथ है। फिर इसी किताब सफ़ा 101 पर तीसरी लकीर पर लिखा है कि अल्लाह ने मुझे बताया तू मेरे साथ ऐसा है जिस तरह के मेरी तौहीद। फिर इसी किताब के सफ़ा 101 पर इसने लिखा है कि अल्लाह ने मुझे बताया तू मेरे साथ उस मुकामी इत्तिहाद में है जो मखलूक को मालूम नहीं। फिर इसी किताब के सफ़ा 101 के 5वीं लकीर पर लिखा है कि अल्लाह ने मुझे बताया कि तू मेरे पानी में से है। फिर इसी किताब के किताबुल बरिया मायात रब्बिल बरिया सफ़ा 104 पे लिखा है कि अल्लाह करीब आ गए, मेरे अंदर दाखिल हो गए। अब जब मैं गुस्सा करता हूं ये अल्लाह करता है, मैं हंसता हूं ये अल्लाह हंसता है। मुझे मुसलमानों बताओ, हम तुम्हारी अदालत में इनके तमाम करतूतों को सामने रखकर और इन कादियानियों को भी कहते हैं, वो कादियानियों जरा अकल के नाखून लो, तुम्हारा ये जहन्नम और जन्नत ये जो तुमने बनाए हैं ये कभी काम नहीं आएंगे, आएंगे तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की गुलामी काम आएगी। टिकमे हुए ब्यादे इस्लामी कुर्बानी मलगिरी हवाला वरकला देव अल्लाह उमा सरऊद के दो अलग तो कुनड़े बच्चों पबल चाजान सोड़ के टिकुए में सुख टिकुए बच्चा हुआ है सुख टिकुए कहीं और जाके न कर लो अपना। और फिर इतनी तुम्हारी तरबियत है, अपनी किताबों का मुताला तक तुमने नहीं किया। ये अभी मैं हजरत शाही ने ख़त्म नबूवत तशरीफ़ फरमा है, मैंने सरगोदे में भी डेरे इस्माइल खान में भी हजरत को भी मैंने बताया, मौलाना अजीज़ुर रहमान सानी साहब को भी मैंने बताया। मैंने कहा एक हवाला इनका चाहिए, फिर वो हवाला बराहीन अहमदिया जिल्द नंबर 1 उसमें हिस्से चारम में सफ़ा नंबर 557 पे, हिस्से चारम सफ़ा नंबर 557 हाशिया नंबर 4 पे इन बेगैरतों ने ये भी लिखा है कि अल्लाह ने इसने कहा मैंने अपनी बीवी के साथ जमा किया, मुझे इल्हाम के ज़रिए अल्लाह ने बताया वही माता अल्लाह दे इल्हाम पर ज़रिए विच उश्कुर न्यामती जमाद शुक्रिया जमाद न्यामत शुक्रिया अदा कमा ताला खदीजा दरकड़ा। मुसलमानों
आज कादियानी पूरी दुनिया में वावेला कर रहा है कि ये मुसलमान हमें नहीं छोड़ रहे। मैं तुमसे पूछता हूँ, अगर मेरे मोहम्मद की बीवी जो मेरी अम्मी है खदीजतुल कुबरा, उसको इस किस्म के अंदाज में कोई निस्बत कर जाए, मुझे बताओ उस आदमी को तो मैं कहता हूँ कि मेरे पास पलास हो, उस पलास के साथ उसके चमड़े को और उसके गोश्त को मैं नोच नोच के कुत्तों को डाल दूं। मुझे बताओ, मेरी अम्मी को कोई गाली नहीं दे सकता, मेरे अब्बे को कोई गाली नहीं दे सकता, मैं उसका वारिस मौजूद हूं। लेकिन मुझे बताओ कि अगर मेरे मोहम्मद को इस तरह की गाली कोई बीवी की दे दे तो उसको माफ करना चाहिए? ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में तुम लिखते हो, और फिर कादियानी वो मुकद्दस आलमतुल मुकद्दसतुल कुद्सिया, वो इधर की लड़की है, वो इतनी बेगैरत है, मर्दों को छेड़ती है, वो बेगैरत वो ये कहती है कि तुम्हारे हवाले गलत है, मैं तेरी किताब सामने रखूंगा। तेरी किताब तेरे मिर्जे ने लिखी है, ये किताबुल बरिया भी मिर्जे ने 1898 में छपवाई है। मेरे पास 125 साल नुस्खा है, जो अल्हम्दुलिल्लाह जो नुस्खा अल्हम्दुलिल्लाह विरासत दर विरासत पहुंचा है, उस नुस्खे में ये इबारत मौजूद है, तेरी किताब में ये इबारत मौजूद है। तुमने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे शराब की तोहमत भी लगाई, ज़िना की तोहमत भी लगाई। उम्मत मुस्लिमा इस वक्त जाग न उठती, उम्मत मुस्लिमा तेरा मुकाबला न करती, क्यों पूरी दुनिया में वावेला कर रहे हो कि ये मुसलमान हमें नहीं छोड़ रहे? अल्लाह की कसम हम नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। नहीं इस तरह करके रासवर्दबदी गिरेला सु इस्तासु पखज हुआ राव लगू, अल्लाह की कसम कह दो हम नहीं छोड़ेंगे। गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है। मैं अगर हशर के मैदान में, तुम अगर हशर के मैदान में मेरे अकाबिर, मैं अदब के साथ दस्तबस्ता दरखास्त करता हूं अकाबिर के सामने, लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, चनाब नगर में आने वालों, आज चनाब नगर की सरजमीन को जीनत बख्शाने वालों, मुझे जरा बताओ, अगर हशर के मैदान में मेरे मोहम्मद सामने खड़े हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो मुझसे पूछे कि अपनी अम्मी पे तो गैरत कर सकता था, अपनी बीवी पे तो गैरत कर सकता था, अपने भाई और बाप के लिए तो चौकीदार बन सकता था, मेरी खदीजा के लिए क्यों चौकीदार ना बना? मैं क्या जवाब दूंगा? अबू हुरैरा जैसे कसीर रिवायत को कोई गबी कह दे, और सहाबे किराम को गबी कह दे, और उनकी रिवायात को रद्दी की टोकरी में डालने वाला कोई कह दे, मुझे मुसलमानों बताओ, उसके मुकाबले में मैं बोलूंगा भी नहीं। मैं तो आईन पाकिस्तान का, हम तो पिछले तकरीबन 5 साल पहले की बात है, जब हुकूमत के कारिंदे हमारे पास आए, अपने साथ थैले भी लाए थे, ये इनके सरों में डालेंगे और इनको उठाएंगे। हमें जब MI वालों ने बुलाया, इधर भी सरकारी फरिश्ते होंगे लिखने वाले, MI वालों ने बुलाया, हमें कहा कि भाई जब ये अक़लियती कमीशन, कहा कि आप कादियानियों को अक़लियत मानते हो? मैंने कहा जी झगड़ा तो सारा अक़लियत का है, 1953 से जो चल रहा है, 1947 से जो चल रहा है, 1974 में 7 सितंबर को आर्टिकल 3 के तहत 106, 260 की तरामीम में शक नंबर 20 में ये अक़लियत ठहराए गए हैं। मैंने कहा जी अक़लियत तो हम मानते हैं। कहा फिर बताओ, जब अक़लियत मानते हो तो अक़लियती कमीशन में क्यों नहीं मानते? मैंने कहा अक़लियती कमीशन में जगह दोगे तो ऐसी तहरीक चलाएंगे इंशाअल्लाह कि मुल्क के कोने कोने में एक भैया भी नहीं चलेगा। क्यों कहा? गैरत की ललकार की थी, लेकिन क्यों कहा? हमने कहा, फिर कहा कि फिर अक़लियत क्यों मानते हो? मैंने कहा हम अक़लियत मानते हैं, लेकिन अदना से अदना कादियानी ये चनाब नगर की सरजमीन है, यहाँ सारे शैतान बैठे हुए हैं जिन्होंने शैतानी की इंतहा की है, जो हमारे अकाबिर खिलाफ भी भूमते रहते हैं, इनकी लड़कियां भी भूमती रहती है, और ये भी तमाम कलीदी असामियों पे छुप छुप के ये वहां बराजमान है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी कसम उठाई है अपने अकाबिर के इंशाअल्लाह हुक्म के ताबे होकर, आईन पाकिस्तान के मुताबिक। लेकिन मैं कहता हूं हुकूमत वक्त से, जो कोई कहता है कि आलमी मजलिस वाले तुम्हारी जुबान ठीक नहीं, तुम ज्यादती करते हो, हम कहते हम ज्यादती नहीं करते। हमें वो वक्त भी याद है कि जब शाहीन आबाद सरगोदा की सरजमीन पे वहां से जब जंगी जहाज उठे और यहां पर इसी सरजमीन पर मिर्जा नासिर पलीद का बच्चा वो खड़ा था बयान के लिए, खुतबे
کے بعد تھوڑی دیر رکا رہا اور وہاں سے 3 جہاز آ گئے، ان کو سلامی کی، پھر یہ بڑا خوش تھا کہ پاکستان پہ میری حکومت بننے والی ہے۔ ہم نے کہا پاکستان ان غیرتیوں کا، ان مردوں کا پاکستان ہے جو مرد انشاءاللہ جیسا تیرے مرزے کو کڈے لائن لگا دیا، تو کیا چیز ہے؟ او دا خود خدای پلاس مرا والا والله چې په چوندو چوندو درنه کونه ون شکول نو ته بیا مونږ ته پښتون بچی مو وای په چوندو چوندو کم کم د دې تیار دي چوندو چوندو تا تیار یو کنه ان شاء الله زما عزیزانو زما په الفاظو کې بے ادبی به ضرور وي میرے الفاظ میں ہو سکتا ہے بے ادبی ضرور ہو لیکن جب میں حضرت خدیجہ کو گالی جب میں حضرت امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پہ حدیث معراج میں جس عیسیٰ علیہ السلام کی بات کی ہے، جس عیسیٰ کے بارے میں میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں وہ تشریف لائیں گے، اس عیسیٰ کو تم زانی کہتے ہو، اس عیسیٰ کی امی کو جناب مریم کو کہ قرآن نے اس کو پاک دامن بتایا، وہ بغیرت تم اس پہ تعدد ازواج کی تہمت لگاتے ہو، تیری روحانی خزائن میں اب بھی عبارت میرے پاس موجود ہے، وہ قدسیہ تجھے کہتا ہوں عبارت موجود ہے، عبارت موجود نہ ہو میری سزا گولی ہوگی، لیکن اگر عبارت موجود ہو الحمدللہ پورے پاکستان میں اگر سندھی ہو، بلوچ ہو، پنجابی ہو، پٹھان ہو، چاہے کوئی بھی ہو، انشاءاللہ محمد الرسول اللہ کا سپاہی بن کر تیرے خلاف پورے پاکستان میں تحریک چلانے کے قابل ہے انشاءاللہ۔ مینار پاکستان میں تم نے دیکھ لیا دنیا کی تاریخ کا، پوری دنیا کی تاریخ کا وہ نعرہ، وہ رس پکا نہیں، یہ تو نعرہ جواب تاجدار ختم نبوت، اکابرین ختم نبوت، مجاہدین ختم نبوت، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت۔ وہ ہمارے 80 سالہ ایک بھی اگر میدان میں موجود ہوگا پوری ذریت کو ہمارا چیلنج ہے، ایک کے مقابلے میں تم اپنی ذریت کو جمع کرو، رب کعبہ کی قسم ایسے بگائیں گے کہ تم دوبارہ دوربین میں نظر نہیں آؤ گے۔ ایک 80 سالہ یہ دیکھو ہم اس لیے مر مٹنے کے لیے تیار نہیں، 80 سالہ ان بزرگوں کو دیکھو، ان کی ایک آہ سے ڈرو، ایک آہ سے ان کی زندگیاں بیت گئی، لیکن الحمدللہ میدان یہاں تک پہنچایا کہ آج باہر دیکھ لو، مسجد میں دیکھ لو، پورے پنڈال میں ہر طرف پھرتے رہو محمد الرسول اللہ کے غلام نظر آئیں گے۔ آج ان کی برکت ہے، آج ان کی برکت ہے، 1974 میں ان کی برکت تھی، 2024 میں جب میرا قائد جب عدالت عالیہ میں میرے عظیم قائد ادھر بھی تشریف فرما ہے، جناب حضرت علامہ علامہ سایہ صاحب کے 4 گھنٹے کے دلائل کے مقابلے میں کوئی وکیل اٹھا تھا، کوئی جج جواب دے سکا تھا، جب میرے قائد پھر عدالت میں آئے 3 گھنٹے کھڑے رہے اور ارشاد فرمایا میں تیرے سامنے کھڑا ہوں اور باہر فرزندان ختم نبوت کھڑے ہیں۔ مجھے اس بات کا بڑا مزہ آیا کہ باہر فرزندان ختم نبوت کھڑے ہیں، آج بھی فرزندان ختم نبوت ادھر بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ، اور سوئے ہوئے نہیں ہے۔ ختم نبوت کے نعرے کے ساتھ مجھے جواب دو کہ قادیانیت کو بھی پتہ چل جائے، کوئی بھی سویا نہیں، کوئی بھی سویا نہیں۔ تاجدار ختم نبوت، اکابرین ختم نبوت، مجاہدین ختم نبوت۔ زندہ اس لکھی نہیں، اس لکھی نہیں، خبر پورا کم اس لکھی نہیں، زندہ زندہ باد۔ فضل الرحمن تو وہ ہے نا انشاءاللہ، وہ ہے جس طرح غلام غوث ہزاروی نے تمہیں بتایا تھا کہ ہماری مثال ایسی ہے، ایک بھی تمہاری شلواروں میں گھس جائے تو تم چین کی نیند نہیں سو سکو گے۔ مجھے وہ بابا غزاروی یاد ہے
मुझे वो तूफानी की यादें आज भी अल्हम्दुलिल्लाह याद है। मुझे हजारवीं की वो हजारवीं का वो वाक़या भी याद है जब गुलाम गौस का बच्चा उनकी गोद में पड़ा था और आखिरी सस्कियां ले रहा था। आखिरी सांसों के दौरान हजारवीं को जब पता चला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का दुश्मन फला इलाके में पहुंचा है, बेटे का जनाजा भी छोड़ा, बेटा मर रहा है। हजारवीं बेटे की आखिरी सांसों तक भी नहीं ठहरा, जनाजे में नहीं आया, पर अल्हम्दुलिल्लाह आज हजारवीं के इतने बच्चे पाकिस्तान में मौजूद है कि पूरी दुनिया में इंशाअल्लाह कादियानियत की नींदें हराम करने के लिए ये काफी है। विबकना इंशाअल्लाह, विबकना इंशाअल्लाह। वे अलमतुल मुक़द्दसा कुद्सिया तातम वायु रोमानिया की नास्ताई आदल तनास्ताई पल पलिती खोरे मंगसर मचेड़ा इन्हें दासे रा सरदी शाहजाद गान कना ताद पारा को प नरते यार दी ईमान, ताद पारा को नरते यार दी ईमान मंग मचेड़ा मंग दरन दुमर पे खबर त बोतली दी दा मौलाना बसीर खान से नास्ते सोदी थी बोतली ईमान हुआ है, सोदी थी बोतली दी मौलाना बसीर खान से तमा पे खबर जलसा की हुए मौलाना बसीर खान से हुई द्रेम तेरा उस्ती दी माते वे कारी से तबे तिलावरा वली मुंग तेरा उस्ती दी मा वर्दवे हजरत तो खुद उम्र कता पे खपम के खुद उम्र ट्रत बते उबा से शुल दुनिया बे वौरिश यदनास माप खबर पोई गई नमाब खबर सुख पोई गई मंग बद खपल पैगंबर द पारा चरिदा जहन के कभी जहन में ये मत लाना कि मैं गैर मुहज्जब गुफ्तगू कर रहा हूं, कभी ये जहन में ना लाना। हमने अपना जवाब नहीं देना है किसी को, उसने मेरे अल्लाह को छेड़ा है। जब कोई आदमी ये कहे कि अल्लाह मेरी चारपाई पे आकर मेरे साथ सोते हैं, उस पे लानत ना भेजे और उसके खिलाफ भी तुम आकर मुझे कहते हो कि मुहज्जब जुबान इस्तेमाल करो। मेरे हजरत का जब कलम उठा, मुफ्ती मोहम्मद हसन हफिज़हुल्लाह ताला, कायनात में इन जैसा वली कोई है? इनका जब कलम उठा साइंसाइक्लोपीडिया में देख लो ये अल्फाज है या नहीं। मेरे जनाब अल्लाह वसाय साहब की उनकी पूरी जिंदगी खत्म नबूवत में गुजर गई। मैं कहता हूं कि ये कैसी हस्ती है। कभी कभी अल्लाह की कसम रश्क आता है कि इस आदमी के एक दुआ की अगर सिर्फ हम आमीन के साथ ठहरे, अगर ये सिर्फ एक दुआ हमारे लिए कर ले और वो हमारे लिए निजात का सबब बन जाए, वो कितनी खुश नसीबी होगी। लेकिन उनका कलम कभी ठहरा है? मुहासिबा आपने देखा है? मुहासिबा कभी देखा है? एहतिसाब कादियानियत कभी देखी है 62 जिल्दों में? या इस तरह हजरत की किताब कादियानी काफिर क्यों, हजरत की किताबें तमाम आज वफाकुल मदारिस की भी जीनत बनी है। मैं कहता हूं कि इन अकाबिर ने 80 साल में हमें जो मवाद दिया, इन अकाबिर ने 100 साल में हमें जो मवाद दिया, इन अकाबिर ने सर्फ नहवा पढ़ाकर, हदीस की किताबें पढ़ाकर कादियानियत के खिलाफ पूरे वतन में काम किया। मेरे नासिरुद्दीन खाकवानी को देखो, मेरे अकाबिर के उन मौलाना नासिरुद्दीन खाकवानी, ख्वाजा खान मोहम्मद रहमहुल्लाह ताला, हजरत के बेटे लाला अजीज अहमद साहब, आज जो हमारे अंदर इधर मौजूद नहीं, लेकिन वो आज भी उस बिस्तर पे लेटे हुए हैं जिस बिस्तर पे उनके दिल का ऑपरेशन हुआ था। लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिपाहियों को सलाम जरूर भेजा है। चरपाई पे सोए हुए, आज दिल के ऑपरेशन के बाद सख्त बीमारी की हालत में मेरे अकाबिर रात को 12:30 बजे तेरे सामने बैठे हुए, आज पूरा दिन पढ़ाया भी होगा, पूरा दिन आप स्टेज पर मौलाना साहब को देख रहे थे। मेरी तेरी कितनी उम्र है, इनकी उम्र कितनी है? और मेहमान के लिए उठना, बरेलवी के लिए भी उठना, देवबंदी के लिए भी उठना, लेदीस के लिए भी उठना। वल्लाह मैं तो मगरिब से लेकर अभी तक इधर बैठा हुआ इनको देखता रहा कि इनकी उम्र को देखो, जब हम इनकी उम्र को पहुंच जाएंगे हम अपने बिस्तरे से नहीं उठ सकेंगे। वो हर मेहमान के लिए, उनको खैरबात कहने जाने के लिए भी, आने के लिए भी, वो जब इन सब ये क्यों, ये अपनी इज्जत के लिए तो नहीं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए। आज हमने इनसे सबक लेना है। हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलामों की ऐसी इज्जत करेंगे जिस तरह हमारे अकाबिर करते हैं।
میں کبھی مفتی صاحب کے قریب جب آتا ہوں میں بہت تیزی سے آتا ہوں کہ یہ اٹھ نہ جائے، لیکن جب میں دیکھتا ہوں ان کی عمر کو دیکھ لے، پیرانہ سالی کو دیکھ لے، پھر محمد الرسول اللہ کے غلاموں کے لیے اٹھنے کو ان کو دیکھ لے، ان کی عزت میں قاضی صاحب کو دیکھتا ہوں، میرے کلاس فیلو ہیں، قاضی صاحب میرے کلاس فیلو ہیں اور ڈرتا بھی ہوں ان سے، میرے کلاس فیلو ہیں اور میں کبھی کبھی کلاس فیلو ابھی بھی ہمارے ساتھ چنیوٹ میں تمام کلاس فیلو مولانا ہارون صاحب کے گھر جمع تھے، میں نے ان کو بتایا کہ طالب علمی کے زمانے سے شرافت کے پیکر تھے، اللہ نے ختم نبوت کا ایسا کام لیا کہ دنیا یاد رکھے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیوں ختم نبوت کا اللہ نے کام لیا؟ کیوں مارے پھر رہا ہے؟ ان کا گھر کہاں ہے؟ یہ رہتا کہاں ہے؟ ان کا گھر کہاں ہے؟ پھر کہاں رہا ہے؟ مولانا عزیز الرحمان ثانی صاحب کو دیکھ لو، مولانا عبد المجید صاحب کو دیکھ لو، یہ ہمارے ان تمام اکابر کو دیکھ لو ذرا۔ میرے عزیز دوستو، مجھے بتاؤ آج اگر قادیانیت کے خلاف ہم نہیں اٹھیں گے تو کب اٹھیں گے؟ پران کا بتایا، شیزان کا بتایا، سنگم دودھ کا بتایا، چاہے راجہ سوپ کا بتایا، چاہے ذائقہ گھی کا بتایا۔ جس طرح ذائقہ گھی کا منڈی بھاؤ دین والوں نے اپنے شہر میں بائیکاٹ کیا ہے، سرگودے والوں نے بائیکاٹ کیا ہے، یا شاتواس ٹیکسٹائل ملز کا بائیکاٹ کیا ہے، شاتاز شوگر مل کا بائیکاٹ کیا ہے، یا پران کا بائیکاٹ کیا ہے، قاضی دواخانے کا بائیکاٹ کیا ہے، شیزان اچار چٹنی، شیزان مینگو جوس، لیمن جوس، اورنج جوس، ان سب کا ہم بھی بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ایسا بائیکاٹ کریں گے کہ قادیانیت کو بھی اپنی امی یاد آ جائے۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ صرف ہم نہیں کریں گے، بس میں بیٹھے ہو کریں گے۔ ہم عمرے کے لیے جا رہے تھے، پی آئی اے میں ہم نے ان کو بتایا کہ ہمارا بائیکاٹ ہے۔ الحمدللہ پی آئی اے میں ہمارے ساتھ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے ایک نے بھی ان کا شیزان نہیں پیا۔ پی آئی اے والوں کو سمجھ آ گئی۔ پھر مفتی عبدالشکور کی قبر پہ اللہ رحمت نازل فرمائے، انہوں نے اسمبلی میں بھی یہ بات اٹھائی تھی، لیکن انشاءاللہ پی آئی اے میں آج شیزان نہیں دیکھو گے، ہمارے اکابرین کی برکت ہے۔ لیکن میں آخر میں پھر پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ یہاں سے جائیں گے، صرف یہ نہیں ہم چناب نگر آئے ہوئے ہیں، صرف یہ نہیں، جس گلی سے بھی گزرو، جس بستی سے بھی گزرو، جس بس میں بھی بیٹھ جاؤ، جس جگہ پہ رک جاؤ، وہ پچھلے دنوں یہ چکوال والے ساتھ ادھر موجود ہے، چکوال میں ہمیں پولیس والے رات کو 1 بجے پکڑا، تھانے لے گئے، پھر آخر میں کہا یہ تو ختم نبوت والے بڑے پکے مسلمان ہیں، ہم سے غلطی ہو گئی، معافی مانگنے لگے۔ میں نے کہا نہیں، تمہاری باری گزر گئے، اب ہماری باری ہے۔ ایلیٹ فورس بھی تھی، پولیس بھی تھی، 30-35 بندے تھے، رات کے 1 بجے کا ٹائم تھا۔ میں نے کہا بیٹھ جاؤ اب تم سب۔ میں نے کتابیں اٹھائی اور الحمدللہ بھی 50-60 کتابیں میری گاڑی میں پڑی ہیں۔ میں بغیر قادیانیوں کی کتابوں کے نہیں پھرتا، بلکہ پچھلے دنوں میرا ڈرائیور، ہم پیٹرول پمپ پہ کھڑے تھے، وہ ڈرائیور باہر پھر رہا تھا، ایک آدمی وہاں سے میں نے دیکھا، ہمارے ہاں تو ایسا ہی ہے، وہ ادھر اس طرح بھی کر رہا ہے، کبھی ڈرائیور سے اس طرف ہو رہا ہے، کبھی اس طرف۔ پھر آہستہ سے آیا، گاڑی کے شیشے سیاہ ہے، تو مجھے اس طرح شیشوں میں دیکھا، مجھے کہتا ہے جی دروازہ کھولو۔ میں نے کہا جی عجیب بات ہو گئی، اب مجھ سے بڑا مسٹیک ہوتا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا، میں نے کہا کہ جہاد کا اچھا موقع ہے، آپ کے پچھلے شیشے میں قادیانی کی تصویر اور اس کی کتاب نظر آ رہی تھی، تو میں سمجھا کہ آپ کا ڈرائیور قادیانی ہے، میں نے اس کو اڑا دینا تھا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے ذرا غور سے تو میں نے کہا سمجھایا بھی ہم نے ہے، پھر گولی بھی ہم پہ چلاؤ گے۔ لیکن میرے عزیز دوستو، جب بھی قادیانی، میں کبھی کبھی پشتو میں غلاوڑ کہتا ہوں اس کو، یہ بشیر الدین محمود اس کا بیٹا ہے، وہ خود کہتا ہے کہ میری امی اس کے پیٹ پہ اس طرح ہاتھ ملتی تھی اور نیچے پر نالا جاری ہوتا تھا۔ تو یہ تو اس نے خود کہا ہے، ہم نے یہ گالی نہیں دی ہے، اپنے آپ کو بھی اس نے گالی دی ہے، پیغمبر کو بھی اس نے گالی دی ہے، اللہ کو بھی اس نے گالی دی ہے۔ تو ہم لوگ اس کا مقابلہ کریں گے، نپنر تو پاسے ورتقیوب مقابلہ انشاءاللہ کریں گے، انشاءاللہ مقابلہ، جتنا بھی بس چلے مقابلہ کریں گے انشاءاللہ، جتنا بھی بس چلے اپنے اکابر کا سبق لے کر۔ کون کہتا ہے کہ میں ایماناً کہتا ہوں پورا سال میرے لیے ایک دن کا سبق کافی ہوگا انشاءاللہ، ہوگا انشاءاللہ، بلند آواز سے ہوگا انشاءاللہ، لبیک کا جواب دو، ہوگا انشاءاللہ۔ لبیک 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 لبیک، غلام ہے، غلام ہے، غلام یہ رسول میں
آخری اشعار آخر میں ضرور کہوں گا. مجھے ساتھیوں نے بتایا، میں کہتا ہوں جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہ دی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی پرواہ نہیں. سو چاہے کفیل اب کچھ بھی ہو، ہر حال میں اپنا حق لیں گے. عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے. یہ بات عیاں ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں. یا بزم جہاں میں کائیں گے یا خوں میں نہا کر دم لیں گے انشاءاللہ. بلند آواز سے لا سخذوا انشاءاللہ، بلند آواز سے انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.